리치 피아나라고 아십니까? 미국의 전설적인 피트니스 스타이자 10대 때부터 30년간 약물을 쓰고 급성 신부전으로 사망하신 분입니다. 이분이 생전에 이렇게 말한 적이 있어요. Steroids are male hormones. That's what they are. They're male hormones. So when a female puts a male hormone in her body, she is choosing to slowly turn herself into a male. Point blank, that is the truth. Tren, Tess, Mastrone, there is no reason in the world to ever take those drugs. Ever. No reason. These drugs are full of androgens. I mean, you're gonna instantly get awful side effects right off the bat. Awful side effects. You're gonna have hair growing in your chin, hair growing on your chest, your clit's gonna grow like a motherfucker. But I feel sorry for the people that are listening to other people and they're doing things that they're not aware of. And then by the time they figure out what they're doing, it's too late. 47세 너무 젊은 나이에 사망했죠. 평생 약물 사용이 위험하다라고 경고했음에도 본인 역시 요절을 피할 수가 없었습니다. 약물 오남용으로 여성이 남성처럼 변해버리는, 자연적으로는 말도 안 되는 여성의 남성화는 과거에도 현재에도 변함이 없습니다. 1980년대 여자 투포원 던지기 선수로 활동했던 하이리 크리거. 약물 사용을 하면서 100kg까지 몸무게가 불어나고 20살이었던 1986년 유럽 선수권 대회에서 압도적인 기록으로 금메달을 땁니다. 하지만 대회를 마친 뒤 생리가 멈추고 우울증이 생기고 털이 없던 곳에 털이 나고 관절과 근육이 망가지기 시작한 거죠. 공산당이었던 동독 정부가 몰래 비타민 알약이라고 속이면서 매일 강제 복용을 시킨 겁니다. 결국 자기 의지에 상관없이 성전환 수술까지 받게 되죠. 그리고 하이디가 아니라 안드레아스 크리거로 다시 태어나 살아가고 있습니다. 자, 이제 시간이 지나 2021년으로 넘어갑니다. IFBB 프로 보디빌더이자 파워리프팅 세계 기록을 가지고 있는 헌터 핸더슨이 약물 사용을 인정하고 부작용에 대해 말합니다. My voice got pretty deep. Body hair, clit growth. Is there any way to combat that, or is there ways to have some of that reverse? Reversed? I don't think so. No. Combating the side effects, I couldn't tell you honestly. I knew that my voice would get deeper. I knew that the body hair would come. So I wasn't surprised when that happened. I was a little disappointed because I used to sing. So I was pretty disappointed when the voice started to go down. 이제 옛날처럼 막 강제성은 없지만 스스로 약을 꽂아가면서 남자처럼 변해가는 여자들은 꽤 증가하는 것 같습니다. 미국의 운동 유튜버 케니 케이오가 이런 것 같은 여성들에게 가서 다짜고짜 물어봅니다. Are you natural or not? Am I natural or not? That's for you guys to find out. No, I'm not. I'm natural. You're natural? Yeah. Lifetime natural? Yes. How do you think I keep my face? So lifetime natural. And what division do you compete in? Bodybuilding. Okay. So women's bodybuilding. Yes. Are you natural or not? No. So, what's your cycle? Well, the last show I was on a lot of shit. I was on Anavar, Primo, Glenn, and T3. Is that the most intense cycle you've taken? I would imagine. Yeah, this was actually the most intense one I've taken, and I don't think I'm gonna do anabolics anymore. Never again. No, I think I'm done. Like no bar or anything? No, I think I'm done. It's too harsh on female hormones, so I just don't, want to viralize or. 이분은 아나볼릭 스테로이드를 안 쓴다고 하는데 막상 또 우리가 살고 있는 이 한국을 보면 쓰는 사람이 되게 많잖아요. 스테로이드가 진짜로 위험한 게 맞나? 약간 긴가민가 하실 겁니다. 그리고 우리가 잘 아는 배우들도 있거든요. 마이클 B 조던이라고 블랙팬서에서 킬몽거 역으로 나왔던 그 배우 있잖아요. 이게 자연적으로도 가능하다라는 말이 있지만 이 사람이 스테로이드 의혹을 받는 이유 중에 하나가 너무 짧은 기간에 근육 그리고 또 한 명의 배우가 잭 에프론입니다. 하이스쿨 뮤지컬로 인기를 많이 얻었었죠.
여기 재미있는 논문이 하나 있습니다. 운동을 하지 않고 약물만 넣었을 때 근육량은 3.2kg 증가했지만 운동을 하고 약을 하지 않은 내추럴들은 1.9kg밖에 증가하지 않았어요. 운동과 약물을 병행했을 때는 6.1kg의 근육량이 증가했죠. 한마디로 약을 꽂고 운동을 안 해도 내추럴로 운동하는 사람보다 근육이 더 빨리 증가하고, 약도 하고 운동도 하면 내추럴로 운동하는 사람보다 3배 넘게 빨라진다는 거죠. 논문이 이렇게 말하고 꿈이 나바 챔피언의 올림피아면 뭐 이거 안 할 수가 없죠. 또 우리나라 사람들이 비교를 적당히 합니까? 옆 동네 1년차의 약고진 애가 5년 된 나보다 몸이 좋아. 막 자기가 한심한 것 같고 막 너무 느린 것 같은 생각이 드는 거지. 딱 한 8주, 6주 정도만 맞으면 괜찮을 것 같다는 착각이 일어나는 거죠. 본론입니다. 약이 진짜 무서운 이유가 겉이 좋아지는 속도보다 속이 망가지는 속도가 훨씬 빠르고 되돌리기 어렵다는 거죠. 왜 보디빌더들이 갑자기 죽었다는 뉴스 많이 나오잖아요. 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나가 바로 좌심실 비대증 때문입니다. 좌심실은 근육으로만 이루어져 있기 때문에 약을 꽂으면 비정상적으로 커지게 되고, 커지면 어떻게 되냐, 이 내부의 공간은 정해져 있고 좌심실 혼자 몸집이 커지니까 좁디 좁은 공간에서 펌핑이 어려워집니다. 펌핑이 어려워지니까 심장 박동도 줄어들게 되고 심장마비로 나는 보디빌더만큼은 안 할 거다, 조금만 하고 말 거다 라고 하는 게 제일 개소리인 게, 눈으로 보일 정도의 근육이 커졌고 그 정도 용량의 스테로이드를 맞았다는 거는 이 호르몬을 조절하는 뇌하수체와 호르몬 체계가 이미 변하기 시작한 거죠. 호르몬도 적정 레벨이라는 게 있는데 밖에서 호르몬이 들어오니까 굳이 호르몬을 자연적으로 만들어낼 이유가 없는 거죠. 뇌는 고환으로 남성 호르몬 생성 신호를 덜 보내게 되고, 고환은 일할 필요가 없으니까 점점 쪼그라들고, 겨울에 쪼그라들지 않습니까? 그거보다 더 작게 되는 겁니다. 이제 올챙이도 이제 못 만들어서 고자가 되는 건 이제 시간 문제다. 약을 꽂고 HCG를 맞는다. 고환 쪽으로 정자 생성 유도는 할 수 있죠. 근데 이 자체로 모순인 게 자극이 평소보다 훨씬 세니까 고환암, 전립선 비대, 전립선 암, 진짜 운 좋게 불알은 어찌어찌 할지 몰라도 아나볼릭이랑 HCG 주입은 남성 호르몬의 적정 레벨을 계속 넘어가게 만드는 겁니다. 계속 반복하니까 마약처럼 끊기 힘들게 되고, 남성 호르몬 수용체가 있는 간에도 부하가 걸리게 되면서 간 섬유화, 간경화, 간암까지 가는 거예요. 이게 부작용의 전부면 그나마 다행이죠. 꽂으면 꽂을수록 몸 안에 있는 세포를 자극하고 세포 분화가 많아지고 빨라집니다. 그러니까 혈액에 세균이 침투한다 해도 면역 시스템이 정상이 아니니까 폐혈증에 걸릴 위험이 커지는 거죠. 우리나라에서도 몇 년 전에 굉장히 이른 나이에 돌아가신 보디빌더 분이 계신데, 그분의 이제 사망 원인으로 추정되는 게 폐혈증이었습니다. 폐혈증에 안 걸린다 하더라도 나쁜 세포마저도 빨리 자라버리니까 암 걸릴 확률도 압도적으로 높아지는 거죠. 저는 헬스를 그냥 취미로 하고 있지만 약물판 보디빌딩을 보면 겉은 화려하지만 속은 골병이 들어가는 쇼 비즈니스인 것 같다는 생각을 합니다. 헬스가 꼭 보디빌딩으로 이어져야 하는 건 아니지만 어쨌든 보디빌딩도 헬스로 시작을 해서 간 건데, 건강을 목적으로 한 운동이 끝에 가서는 건강을 완전히 잃는 운동이 되니까 아무 생각 없이 하다 보면 누군가는 이 본질을 완전히 잃는 상황이 올 수도 있다는 거죠. 옛날부터 이미 약물로 시작을 했고 이제 약물 없으면 안 되는 이 보디빌딩 시장에서 제가 이렇게 뭐 말한다고 바뀌겠습니까? 그럼에도 약물을, 이 불법 약물을 아무렇지 않게 생각하는 사람들이 많아질수록 헬스와 피트니스 질이 떨어질 수밖에 없잖아요. 무슨 말인지 아시겠죠? 뭐든 쉽게 얻은 것은 쉽게 잃는 것 같아요. 로또 당첨자들의 결말이 좋지 않은 얘기는 되게 유명하고, 단기간에 확 유명해진 연예인들이나 유명인들이 확 떨어지기도 하고, 그런 걸 보면 건강도 마찬가지 아니겠어요? 딱 한순간의 어리석은 판단으로 평생을 잃지 않았으면 좋겠습니다. 역설적이지만 천천히 가는 거야말로 가장 오래 갈 수 있는 길이다. 그러니까 약하지 맙시다. 헤이!